اور ابو حنیفہ رحمہ تعالیٰ پر یہ تبرہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اسلام کا وہ دین توڑتا تھا. ہم اسی لیے کہتے ہیں غیر مقلد گمراہ ہے، غیر مقلد گمراہ ہے، غیر مقلد گمراہ ہے، غیر مقلد گمراہ ہے، غیر مقلد گمراہ ہے. ان کو اپنی مسجدوں سے نکال دیں، ان کو اپنے مدرسوں سے نکال دیں، ان کو اپنی خانقاہوں سے نکال دیں. یہ آپ کی مسجد میں آ کر کے بکواس کرتے ہیں، آپ کی مسجد میں آ کر کے تبرے کرتے ہیں، آپ کی مسجد میں آ کر کے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، آپ کی مسجدوں میں اجتماع کرتے ہیں اور تبرہ کرتے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر. آپ کو کافر کہتے ہیں. صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کافر نہیں کہتے، سارے حنفیوں کو کافر کہتے ہیں. اس کے آخر میں، اس کتاب کے آخر میں عنوان قائم کرتا ہے، کہتا ہے کیا حنفیہ مسلمان ہیں؟ آگے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے رسمی طور پر تو تمام 73 فرقے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن میں حنفیہ بھی شمار ہے، لیکن قانونی طور پر اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے اعتبار سے یہ لوگ مسلمان نظر نہیں آتے. یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ آپ کو کافر کہتے ہیں، یہ آپ کو کافر کہتے ہیں اور آپ کی مسجدوں میں آ کر یہ تقریر کرتے ہیں. یہ آپ کو کافر کہتے ہیں اور آپ کی مسجدوں میں آ کر کے بکواس کرتے ہیں. سب سے پہلے کس کا نام لیں گے؟ ہم اللہ کا قرآن مانتے ہیں جی، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مانتے ہیں جی. جب کوئی آدمی غیر مقلد بن گیا، آگے اس کے پھر کیا کہتے ہیں؟ ذہن سازی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اور کیا کہتے ہیں؟ اب تو ابو حنیفہ پر تبرہ کر، اب تو صحابہ پر تبرہ کر. یہ وہ طبقہ ہے، کتاب آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، آگے ہم بتاتے. انہوں نے لکھا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے موٹے موٹے مسائل میں غلطیاں کر جاتے تھے. انہوں نے لکھا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ کمیونسٹ تھے. انہوں نے لکھا ہے 5 صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 5 صحابہ فاسق تھے. انہوں نے صحابہ پر تبرہ کیا، انہوں نے اسراف پر تبرہ کیا، ابو حنیفہ پر تبرہ کیا. لہٰذا میرے بھائی جو میں بات عرض کرتا ہوں، نہ قرآن ان کے پاس، نہ حضور کا فرمان ان کے پاس، نہ دلائل ان کے پاس، نہ صحابہ ان کے پاس. آج قرآن حدیث ہوتا تو ہم بھی سن لیتے. قرآن حدیث ہوتا، قرآن حدیث سنانے کے لیے پولیس والوں کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی. قرآن حدیث سنانے کے لیے اور ستمگر ادھر آ تو صحیح کہ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. یہ اللہ کا قرآن سنانا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانا ہے. جب سب کچھ طے ہو گیا، آج اللہ کے قرآن سے بات ہوگی، آج محمد مصطفیٰ کے فرمان سے بات ہوگی. اب پولیس سے اجازت لاؤ، اب SHO صاحب سے اجازت لاؤ، اب ایڈمنسٹریشن کا لکھا ہوا چاہیے. ہم نہیں مانیں گے. جو حدیثیں تم مڑا والوں کو سناتے، مجھ کو کیوں نہیں سناؤ گے؟ یا تو حدیث سناؤ کہ حضور نے فرمایا ہو نعمان کو حدیث مت سنانا، نعمان کے سامنے قرآن حدیث بیان مت کرنا، مڑوا والوں کے سامنے کرنا، تب تو ہم مجبور ہیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں فرمایا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہر کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے کہ کشمیر سے وہ مڑوا آتا ہے 7, 10, 11 گھنٹے سفر کرنے کے بعد آپ کو قرآن حدیث سنانے کے لیے، اور میں یہاں پہلے سے بیٹھا ہوا ہوں کہ آ کر کے مجھے قرآن حدیث سناؤ. مجھے سنانے کے لیے تیار کہ فلاں جگہ ایسا ہوا ہے، فلاں جگہ ایسا ہوا ہے، فلاں جگہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو مڑوا کی بات، تو یہاں کی بات کر، یہاں مسئلہ ختم کرو. لہٰذا آج بات واضح ہو گئی، آئندہ کبھی ان کو علاقے کے اندر جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، آئندہ کبھی ان کو یہاں آنے کی اجازت نہ دیں. اور یہ بات رکھیں ابو حنیفہ سے وفادار رہیں، ابو حنیفہ سے وفادار رہیں اور دین کے وفادار رہیں. جیسے ہم ختم نبوت کے وفادار، جیسے ہم صحابہ کے وفادار، ویسے ابو حنیفہ کے وفادار رہیں، ابو حنیفہ کے وفادار رہیں. آگے بکتا ہے، کہتا ہے یہ لوگ مسلمان نظر نہیں آتے، حنفیہ کو مسلمان نظر نہیں آتے، بلکہ آگے اس کے بعد کہتا ہے عبداللہ بن ابی جو مدینہ کا سب سے بڑا منافق تھا، وہ ہر جمعہ کو سب سے آگے بڑھ کر ممبر نبوی کے قریب بیٹھتا تھا اور کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہا کرتا تھا اے لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی باتیں مانو. لیکن دل میں وہ آپ سے حسد، جلن اور دشمنی رکھتا تھا، اور در پردہ وہ اسلام اور مسلمانوں اور اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا. اور جب بھی اس کو موقع ملتا تھا وہ یہودیوں کی طرح نیش زنی کر ڈالتا تھا، کیونکہ وہ یہودیوں کا پروردہ تھا اور خفیہ طور پر ان سے مشاورت کرتا رہتا تھا. یہ کس کے بارے میں کہا؟ عبداللہ بن ابی کے بارے میں، منافق کے بارے میں، کہ وہ اللہ کے رسول سے حسد رکھتا تھا، جلن رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، مسلمانوں اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کرتا تھا، یہودیوں کا پروردہ تھا، ان سے مشاورت کرتا تھا. اتنا سب کچھ لکھنے کے بعد کہتا ہے یہی حال امام ابو حنیفہ کا ہے. کس کا ہے؟ یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا حال ہے. کچھ تو شرم کرے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور کچھ تو شرم کرے ابو حنیفہ کے بارے میں. آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے، آج ہم ببانگ دہل اپنے پروردگار عالم سے کہتے ہیں اے مولا کریم، ہم آپ سے کہتے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جھگڑا ہو جائے، اور ساتھی بھی کہتے تھے وہاں پولیس ہے، جھگڑا ہو جائے گا، کیس ہو جائیں گے اور کچھ ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں ہماری زندگی ابو حنیفہ کے کھاتے میں لکھی جا چکی ہے، ہم زندہ رہیں تو اسی راستے میں، ہم مر جائیں تو اسی راستے میں. اب ہم ابو حنیفہ کا دامن نہیں چھوڑ
छोड़ सकते, हम अबू हनीफा का दामन नहीं छोड़ सकते। वो क्या कहते हैं, वो क्या सारी दुनिया मुझे कहती तेरा शहदाई है, अब मेरा होश में आना तेरी रुसवाई है। आज हम अबू हनीफा को छोड़ दे तो लोग कहेंगे कि सच्चे होते तो छोड़ा क्यों है, सच्चे होते तो बात छोड़ी क्यों है। नहीं, वो सच्चा था, सच्चे का दीन लिखवा करके गया है, हम भी सच्चे का साथ निभा करके छोड़ेंगे। और ये बात हम अर्ज करते हैं, ए मोहतरम अबू हनीफा, ए परवरदिगार आलम, आप मुख्तार हैं, आप कादिर हैं, आप हमारी आवाज इमाम मोहतरम की कब्र तक पहुंचा दे। ए मोहतरम अबू हनीफा, आप इमाम हैं, आप मुकर्रम हैं, आप मोहतरम हैं, आप बड़े हैं, आप मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत के मुदव्विन अव्वल हैं। ए अबू हनीफा, ए अबू हनीफा, आप सहाबा के शागिर्द हैं। ए अबू हनीफा, आप हमारे बड़े हैं। अबू हनीफा, आप तो ये मलापुर और ये हिंदुस्तान का क्या कहते हैं चूड़ा, और हिंदुस्तान का चमार, हिंदुस्तान का बेईमान, ये हिंदुस्तान का जिंदीक, ये हिंदुस्तान का लामज़हब और ये गैर मुक़ल्लिद आपको काफिर लिखे, आपको मुनाफिक लिखे, यहूदियों का एजेंट आपको मुर्तद और लानती लिखे। और जहाँ कश्मीर के बेकया शायातीन उसको तरवीज देते रहे, उसको आगे बढ़ते रहे और उसको आगे चलाते रहे और हमारी रगे सुन्नियत भड़क न उठे, महाले अबू हनीफा, हम मिट जाएंगे। आप पर भौंकने वालों को अहले सुन्नत की सफ़ों और मस्जिदों से निकाल करके रख दिए। लिहाजा हम ये बात अर्ज करते हैं, आप आज अहद करें, मोहम्मद मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत के साथ वफादारी कौन करेगा? खत्म नबूवत के बाद सहाबा से वफादारी कौन करेगा? सहाबा के बाद अबू हनीफा से वफादारी कौन करेगा? मेरे भाइयों, वफादार रहे, अल्लाह के वफादार, अल्लाह के रसूल के वफादार। और क्या कहते हैं, ये इनके अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के वफादार, और इन जज्बात पर कायम रहें और ये अज़्म करें और अज़्म करके यहाँ से जाएं। हम अल्लाह के बंदे थे, हैं, रहेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के आशिक उम्मती थे, हैं, आगे रहेंगे। हम सहाबा के गुलाम थे, हैं, आगे रहेंगे। और अबू हनीफा के गुलाम थे, हैं, आगे रहेंगे। इनमें से किसी की तरफ भी कोई आंख उठाएगा हम आंखें निकाल देंगे, कोई जबान चलाएगा हम जबान काट देंगे, कोई हाथ बढ़ाएगा हम हाथ क्या कहते हैं हाथ तोड़ देंगे, और कोई कुछ और बकवास करेगा हम वो बकवास कबूल करने के लिए तैयार। कौन कौन आहद करता है? बुलंद आवाज से कहें नाराए तकबीर, तकबीर। ताजो तख्ते खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत जिंदाबाद, शान मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, अज़मत सहाबा जिंदाबाद, शान अम्मी आयशा जिंदाबाद, फकाहत अबू हनीफा जिंदाबाद, फकाहत अबू हनीफा जिंदाबाद, मकाम अबी हनीफा जिंदाबाद, शान अबू हनीफा जिंदाबाद, अज़मत अबू हनीफा जिंदाबाद। गैर मुक़ल्लिद गुमराह है, गैर मुक़ल्लिद गुमराह है, गैर मुक़ल्लिद गुमराह है, गैर मुक़ल्लिद गुमराह है, गैर मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद। इन नारों पर कायम रहें, इन जज्बात पर कायम रहें, इन उलमा के साथ जुड़े रहें, मदारिस के साथ जुड़े रहें, उलमाए हक और तलबा के साथ जुड़े रहें। और क्या कहते हैं, ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, हमारे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। हम आज आए हैं, चले जाएंगे, आइंदा इंशाअल्लाह आपकी जिम्मेदारी है कि आज के बाद यहाँ अबू हनीफा रहमतुल्लाह का दुश्मन, किसी सहाबी का दुश्मन, कि खत्म नबूवत का दुश्मन न कोई आना चाहे न कोई भौंकना चाहिए। ठीक है ना? इंशाअल्लाह आज के बाद किसी को कोई इजाजत यहाँ पर तकरीर की, यहाँ पर किसी जलसे की नहीं होगी। और अगर कोई तकरीर वगैरह करना चाहे उससे कहें नहीं, आप मुनाजरे के लिए आए और उस दिन की शिकस्त पहले लिख करके दे और बोर बाज़ लिख करके दे, आगे मुनाजरे का चैलेंज दे, तो हम आइंदा भी मुनाजरा करने के लिए तैयार। उसके बगैर किसी गैर मुक़ल्लिद को न कभी यहाँ गैर जलसा करने की और तकरीर करने की कभी इजाजत होनी चाहिए, और क़यामत के सुबह तक वो मड़वा का मुंह नहीं देखनी चाहिए। आगे तो इंशाल्लाह आएंगे भी नहीं, और ना क्या कहते हैं, जहां तक हमारा तजुर्बा है आइंदा इंशाल्लाह ये गैर मुक़ल्लिद, ये मुबश्शिर मदनी साहब हो, कोई और साहब हो, कोई यूसुफ भट्ट उनके अमीर वफद साहब थे और वो साहब हो, इंशाल्लाह आज के बाद मड़वा का चेहरा इंशाल्लाह कोई नहीं देखेगा। और मैं मड़वा का चेहरा कोई नहीं देखेगा, वो बेचारा उन्होंने शायद वरगला करके लाए थे। और आपको पता है, आप समझे हैं, मैंने गौर किया, इन्होंने 13 अगस्त को हटाकर 16 अगस्त क्यों जलसा रखा? आपने गौर किया है क्यों जलसा? इनको पता था कि 16 अगस्त हम जलसा रखेंगे, 13 अगस्त मशहूर हो चुका है, और उसके बाद जब जलसा नहीं होगा ये समझ जाएंगे इनका जलसा नहीं होगा। और हम 15 अगस्त को बताएंगे, 15 अगस्त को इनके लोग श्रीनगर से नौमान आ नहीं सकता, और 16 अगस्त जब वो सुबह निकलेगा तो शाम तक पहुंचेगा, हमारा जलसा खत्म हो गया होगा। यही मसला था ना। लेकिन बहरहाल ताड़ने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। जब अबू हनीफा पर भौंकने वाले
15 अगस्त के बावजूद मड़वा आ सकते हैं, तो अबू हनीफा के आशिक क्यों नहीं आ सकते? अबू हनीफा पर जान छिड़कने वाले क्यों नहीं आ सकते? और इंशाअल्लाह जैसे यहाँ ज़िल्लो-ख़ार करके निकले हैं, कश्मीर की एक एक गली से ज़िल्लो-ख़ार करके निकालेंगे। और इंशाअल्लाह कश्मीर का एक एक बग़ैरत और बाशऊर सुन्नी बच्चा कहेगा कि खैर मुक़ल्लिद गुमराह है, खैर मुक़ल्लिद गुमराह है, खैर मुक़ल्लिद गुमराह है, खैर मुक़ल्लिद गुमराह है। आओ लोगों करे ऐलान, आओ लोगो आम करे ऐलान, गुमराह गैर मुक़ल्लिद गुमराह, कहें सब सुन्नी बच्चे बूढ़े जवान, गुमराह गैर मुक़ल्लिद गुमराह। लिहाजा मेरे भाइयों ये बात हम अर्ज करते हैं, हम कल भी मोहम्मद मुस्तफ़ा दीन और इसके लिखवाने वाले मुदफ़न करवाने वाले सबसे पहले शख्स अबू हनीफा, आपके बड़े सहाबा, उन सब के वफादार थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वफादार हैं, हम आइंदा भी वफादार रहेंगे। कल भी अहले हक थे, कमजोरियां अपनी जगह, हम आज भी अहले हक हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी अहले हक रहेंगे। पहले भी अहले हक थे, कमजोरियां अपनी जगह, अहले हक हैं, अहले हक ही रहेंगे। अहले हक थे, अहले हक हैं और इंशाअल्लाह अहले हक ही रहेंगे। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, कलिमा ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका।